भाउज प्रतिदिन मो हाथ में मसूर डाली मगाउथिले। मात्र सेही डाली को भाउज रोषेई न करी निज रूम को नहीं जाउथिले आ रूम कबाट बंद करी देउथिले। बहुत समय पर बाहरिबा बेलको छोटे छोटे चालुथिले। ए सब देखि मते अजब अजब लागुथिला आ मु ताजुब होई तांको हरकत देखुथिली। दिने तांकर एही मसूर डाली आ कबाट किला रहस्यर पर्दाफाश करिवा पई मु मो सान भौणी को भाउजंक रूम रे लुचेई देली। किंतु जेतेबेले से रूम रु बाहरिला से भी छोटे छोटे चालुथिला। तार एही हालत देखि मोर तो होश उड़ी गला। तेबे कोन थिला से रहस्य? आज सिला भाउज मो हाथ रे 1 केजी मसूर डाली मगेइथिले। जेमिति मु से डाली आनी तांको हाथ रे देली तुरंत से डाली को तांको रूम भीतर को नहीं कबाट किली देले। मु ताजुब होई रही गली कि से डाली को रोषेई करिबा बदल रे काहेकि तांको रूम को नेले। तापरे आधा घंटा होईची कि ना मो भाई ऑफिस रु जल्दी घर को पळे आसिले। तांको देह भलो लागु नथिला। तांको देखि मु तुरंत चिंताग्रस्त होई गली तो से कहिले किछि समय आराम कले ठीक होई जिवे। पुणी से तांको रूम को जिबा पई कबाट ठक ठक कले तो भितरु भाउज कबाट खोलिलेनी। किछि समय ठक ठक करिबा परे भी जेतेबेले भाउज कबाट खोलिलेनी तो भाई को मन रे संदेह हैला। मते पचारिले कि सिला भितरे कोन करूछि, काहे कि एते बाडैबा परे भी कबाट खोलुनी। टिके डरी जाई कहिले कि भाई भाउज तो रूम में अछंती, बोधे तांको आखि लागी जाईची, होई पारे कि से सोई जाईचंती। पुणी भाई जोर जोर कबाट बाडैले किंतु तथापि भाउज कबाट खोलिलेनी। मु भी चेष्टा कली किंतु भितरु कहार भी जवाब मिललानी। तेणु मु भाई का हाथ धरी बाहर थिबा सोफा रे भाई को बसई देली। सेते बेल को भाई को चेहरा रागरे लाल पड़ी गलानी। मु कहिली कि भाई नहले आम रूम रे आराम करू थाओ, बोधे भाउजं को जोर रे नित होई जाईची। भाई मुंड हलै कहिले कि मु एठी ठीक अछि, तू जा तो रूम को। किंतु मु भाई को पाखरे बसी रहिली। किछि समय पर भाई को रूम रो कबाट खोलिला आ भाउज छोटे छोटे बाहर को बाहरिले। भाई एकदम रागरे उठी पड़िले आ भाउजं को पार्टी करी कहिले कि रूम भीतरु बंद करी कोन करूथिल। तापरे मु एई दुई भौणी को तुम भरोसा रे छाडी मो काम रे जाउची, किंतु सब बेले तमे एमिति खामखियाली भाबरे सब किछि करूछ। तुमे मो भौणी को निजर बोली भी भाबुन। मु निजे 16 वर्षर डरुआ झिया थिली। भाई को राग देखी मु डरी गली। तथापि मु आग को आसी कहिली कि भाई तुमे भूल भाबुच। भाउज केते बेले भी आमको पर बोली भाबी नाहांती। से मां को परी आम दुहिंकर जत्न नेउचंदी। आज भाउजंक देह खराब अछि, सेथि पई सोई पडिथिले बोधे। मो कथा सुनी भाई मो मुंडरे हाथ रखी निज रूम को पळैले। भाउजंक आखिरे लुह आसीगला आउ से मते स्नेह रे जाबुडी धरिले। सेठु तांको कहिली कि चलो भाउज रोषेई घर को डाली करिवा। भाउज गोटिए मुहूर्त पई चिंतित होई गले आउ पर मुहूर्त रे कहिले कि स्नेहा डाली तो मु खाई देइची, तमे तम रूम को जाई पढ़। भाउज छोटे छोटे निज रूम को पळैले। किंतु मु आश्चर्य होई सेठारे छेडा होई रही गली। भाबुथिली कि भाउज मते काहे कि मिछ कहिले कि से डाली खाई देइचंती बोली। मु निज आखिरे देखिथिली कि से डाली को तांको रूम को नहीं जाइथिले। सेठु मु मो रूम को आसी पढ़िबारे लागिली। पढ़ु पढ़ु केतेबेले मोर भी आखि लागी जाइथिला। आउ सकाळे डरी डरी आखि खोलिली तो मो सहित निशा भी उठी पड़िला। सबु काम तुरंत सारी आमे रोषेई घरे भाउजं को सहाय्य कलु। आज भी मते आश्चर्य आउ किछि हजिबा हजिबा परे लागुथिला कि सेतेबेले भाई भी रोषेई घर को आसिले। एबे भाई ठीक ठाक अनुभव करुथिले। भाउजंक सहित आराम से भी कथा हेउथिले। सेठु मो कॉलेज समय होई जाइथिला तो मु तुरंत रेडी होई गली आ प्रतिदिन परी भाई ऑफिस जिबा रास्ता रे मते छाडी देले। मु आ निशा गोटिए कॉलेज रे पढुथिलु। निशार फर्स्ट ईयर थिला आ मोर सेकेंड ईयर। मो परीक्षा को 3 मास थिला। कॉलेज रु घर को बस रे आसुथिली। मु जेमिति घरे पहुंचुथिली लागुथिला जेमिति भाउज मोर अपेक्षा करी रहउथिले। बास मते देखि तुरंत कहउथिले कि जल्दी पोशाक बदलै दियो आ मते 1 केजी मसूर डाली आनी कि दियो। पुणी से टंका आनिबा पई रूम को जाउथिले, किंतु सेते बेले तो से छोटौ नथिले। तांकु टंका नै मु मसूर डाली आनी तांकु दउथिली।
ଆଉ ସେ ଡାଲି ନେଇ ଦେବା ବେଳେ କହିଲି କି ଭାଉଜ ଆଜି ପ୍ଲିଜ ଖେଚେଡି କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଫିକା ପଡିଗଲା। ସେ ମୋ ହଁରେ ହଁ ମାରି ଡାଲି ନେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ମତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା କି କଞ୍ଚା ଡାଲି ନ ରାନ୍ଧି କିଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ପଢିବାରେ ଲାଗିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଭାଉଜ ରୁମରୁ ବାହାରି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆଗରୁ ତ ତାଙ୍କ ଛୋଟେଇବା କମି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ କାହିଁକି ଛୋଟଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାଟକ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଭାଉଜ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲି ତ ସଫା ସଫା ଜଣା ପଡୁଥିଲା କି ସେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କହିଲେ କି ଭାଇଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ କିଛି କରିଦିଏ। ଆଜି ଭାଉଜ ଖେଚେଡି କରିଥିବେ ଭାବି ମୁଁ ଭୋକରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତ ସେ ମତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି କହିଲେ କି ଆଜି ମୁଁ ତ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଛି, ଡାଲି ତ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଡାଲି ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବୋକା ହୋଇଗଲି। ମତେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇ ମୋ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ ଭାବନାରେ ବୁଡି ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଶାକୁ ଦେଖିକି ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା ବହି କାଢି ବସିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଢିଲୁନି, ଏବେ ପଢିକି କଣ ଫାଇଦା। ନିଶାଠୁ ସେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ହାତ ବଢାଇଲି ତ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡି ଦେଲା। କହିଲା କି କେତେବେଳେ ତ ମତେ ମୋ କଥାରେ ଛାଡିଦେ। ସବୁବେଳେ ମୋ ମା ହେବା ଛାଡ, ତୁ ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ, 20 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବୁ। ମତେ ନିଶାଠୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଆଶା ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ଭାଇ ମତେ ପଢା କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଉଜଙ୍କ ଗୋଡ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଛୋଟେଇକି ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କି ତୋର କଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି କହିଦେଲି କି ନିଶା ମୋ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ଭାଇ ସିଧା ନିଶାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଆଉ ନିଶାକୁ କହିଲେ କି ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶି ରହୁଛୁ, ବାହାରକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ମିଶୁନୁ। ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନା ନିଶା ପାଟି କରି କହିଲା ଯେ ବାପା ତ ନିଜେ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମତେ ଠୋକର ଖାଇବାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ନିଶାର ହାଲତ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଉଠି ପଡି ନିଶାକୁ ଗେଲରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ନିଶା ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁକୁ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ଝିଅ ପରି ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ଏମିତି କଥା ତୋ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ନିଶା କିଛି ନ କହି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା କି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଲୁ। ପୁଣି ଅଚାନକ ସେ ଲୁହ ପୋଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି ନିଜ ରୁମକୁ ପଳାଇଲା। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଏବେ ନିଶା ଘରେ ଥାଇବି ଏତେ ଚିଡିଚିଡା ହେଉଛି କାହିଁକି, କିଛି ହେଇଛି କି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡିଗଲା। କହିଲେ କି ସେ ସବୁବେଳେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କି 2 ଥର କହିଥିଲି କି ରୁମ୍ ଭିତରେ ନ ରହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବୋର ଲାଗିବନି। ବୋଧେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଭାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଭାଉଜ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ପରଦିନ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଟିଭି ଓ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ବହି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଭାଇ ନିଶା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ଆଉ ବୋର ହବନି। ପୁଣି କ୍ୟାରମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ କି ଶିଲା ତୁମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଦବ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲି ତ ନିଶା ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ତ ଭାଉଜ ଜୋର ଜୋର ଚାଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। କେଜାଣି ସେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ପଢା ଛାଡି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାତ ଉପରେ ରହି ସେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଚକିତ ଥିଲି କି ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି। ପରଦିନ ଯେବେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରିଲି, ଭାଉଜ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ କି 1 କେଜି ମସୁର ଡାଲି ନେଇ ଆସ। ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ
रूम को गली तो देखिली कि निशा फर्स्ट इयर बही धरी पढ़ुची। मते देखी से एमिति चमकी पड़िला जे बही सहित सीधा बाहर को पळै आसिला। पुणी मु भाबिली कि प्रथमे भाउज को डाली देदेवी आउ परे निशा को देखिबी। सेठु मु डाली किनी भाउज को देली तो से किछि न कही सीधा तांको रूम को पळाइले आउ भितरु कबाट देदेले। मु ए सब को नजर अंदाज करी निशा को देखिबा पई गली तो से कहिला कि तू प्रतिदिन भाउज को डाली दबा बंद कर। मु टिके आश्चर्य होई गली कि से काहे के एमिति कहूची। सेठु मु ताको पचारिली तो मो कान रे एमिति किछि कहिला कि मो मुंड चक्कर खाई गला। ता कथा टाली भी पारिलिनी कारण से सब बेले घरे रहउथिला आउ भाउजंको सब कथा जानिथिला। ताको मु मना करि देली कि ए कथा आउ काहाको कहिबुनी। मु आगो एई कथा परखि सारे आउ सत सामना को आसिला परे जहा किछि निष्पत्ति नबा। सेठु मु पढिबा पई चाली गली तो निशा छात ऊपर को पळाइला। मोर पढ़ारे मन नथिला। निशा आउ भाउजंको अजब हरकत पई मु चिंता रे थिली। से समय भाउज बाहर को आसिले आउ छोटे छोटे चालुथिले। तांको मु पचारिबारु कहिले कि डाली तो मु खाइदेली बहुत भल लागिला। ए कथा सुनी मु चुप होई गली आउ से छोटे छोटे घर काम करुथिले। अचानक कहिले कि निशा कुआडे गले। मु कहिली कि से तो छात ऊपर को जाईची। एतिकी सुनी तांको चेहरा फीका पड़ीगला आउ से छोटे छोटे छात ऊपर को चली गले। मु सेठारे रही गली आउ भाबिली कि से दुई जन पागल आउ मते भी पागल कर देबे। किंतु मोर पढ़ारे मन लागु नथिला आउ भाउज भी छात ऊपर को जिबाटा बहुत समय होई जाइतिला। तेणु सेमानक पछे पछे मु भी सीढ़ी चढ़ी छात ऊपर को गली। सेठारु मते सेमानक कथा सुबुथिला। भाउज निशा को जोर रे गाली देउथिले। निशा भी कांतु थिबार सुबुथिला। निशा कथा भाबी कि मते खराब लागुथिला। मु जेमिति छात ऊपर को गली भाउज मते देखि कि डरी गले। से निशा को स्नेह रे कहिले कि क्यारम खेलिबनी कि। निशा भी निज लुह पोछि हसिबा पई चेष्टा करुथिला। मु दुई जन को आश्चर्य होई देखुथिली आउ निशा को तळ को डाकी नै आसिली। रूम को आसीबा परे निशा को पचारिली कि भाउज कोन पई तते रागुथिले। से टिके डरी जाई कहिला कि नाइ तो से तो मते स्नेह करुथिले। ता कथा सुनी मु चुप होई गली। कहिली कि निशा तो सहाय्य दरकार। मते भाउजंको रहस्य जानिबा को अछि। से दिन तू मते जहा कहिदिलु सेटा तोर केवल भ्रम थिला। मात्र मु चाहूची कि तू मते असल प्रमाण आनि कि दे। काली जेबे मो भाउजंको डाली आनि कि देबी तू तांको रूम रे जाई कि लुचि जिबु आउ देखिबु कि से डाली से केमिति खाउचंती आउ छोटे छोटे काहे कि चालुछंती। मो कथा सुनी कि निशा एकदम हसिला। से कहिला कि ठीक अछि मु तो साथ देबी। पर दिन कॉलेज रो फेरिबा बाटरे मु सब प्लान फिट करी घरे पहुंचली आउ देखिली कि भाउज भी मते अपेक्षा करिसंती। से कहिले कि जल्दी मते डाली आनी कि दियो। सेठु मु मुह हाथ धोइबा पई रूम भीतर को जाई निशा को सब बुझेई देली। जेमिति मु भाउजं को डाकी देबी तू तांको रूम भीतरे जाई लुचि जिबु। तेणु प्लान मुताबक मु भाउजं को डाकिबा परे निशा जाई तांको रूम भीतरे लुचि गला। मु जाई डाली नेई आसिली आ भाउज खुशी मोठारु से डाली नेई रूम भीतर को पळे आसिले। बाहरे मु चिंताग्रस्त होई चक्कर काटुथिली। घंटाए परे भाउजंको रूम रो कबाट खोलिला आउ से छोटे छोटे पुणी बाहर को आसिले आउ रोसई घर को चली गले। पुणी देखिली कि निशा भी से रूम रो छोटे छोटे बाहर को आसिला। मु निशा हाथ धरी जल्दी पचारिली तो से बहुत चिंतित थिबा परि लागिला। से कहिला कि तोते तो मु प्रथम रु कहि देइथिली कि भाउज लुचि लुचि बाहर को जाउछंती मात्र तोते विश्वास हेउ नथिला। से झरका बहुत छोट तेणु से झरका दे बाहरिबा बेल को आघात होई खंडिया होई जाउची। तेणु एथिपाई भाउज छोटे छोटे चालुछंती। मु भी सेही रास्ता दे बाहर को बाहरिली। भाउजंको पछे पछे जिबाको चाहुथिली मात्र खंडिया होई फेरी आसिली। मु निशा को नियम दे कहिली कि से भाई को एही कथा किछि भी कहिबनी। से कहिला कि पागल कि भाईर घर उजाड़िबा पई चाहुछु।
ମୁଁ ତାକୁ ଏକ ବହି ଦେଲି ଆଉ କହିଲି କି ଏଇ ବହି ପଢ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ନଜରକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମିତି କଲି। ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି କି ନା, କାରଣ ଭାଉଜ ଆମ ସହିତ ତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଧୋକାବାଜି କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ମତେ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ଯାଏ ମୁଁ ଶୋଇପଡିଲି। ଯେବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡରିକି ଉଠି ପଡିଲି। ମୁଁ ଦୌଡିକି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲି। ସେଠାରେ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆଉ ନିଶା ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ମତେ ଲାଗିଲା ନିଶା ଭାଉଜଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବାବଦରେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଏଥିପାଇଁ ରାଗୁଥିଲେ। ମତେ ଦେଖିକି ଭାଇ ରାଗରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତତେ ଚାଲାକ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି। ସେ ନିଶା କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ କି ନିଶାକୁ ପଚାରିକି କହ ଯେ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ନିଶାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏକଦମ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ନାଇଁ ଭାଇ, ନିଶା ତ ଏମିତି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ କିଛି ଭୁଲ ଖବର ମିଳିଛି। ଭାଉଜ ବି କହିଲେ କି ବିନା କାରଣରେ ତମେ ଏବେ ରାଗନି, ପିଲା ଲୋକ ସେ ସୁଧୁରି ଯିବେ। ଭାଇ ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅନାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଝିଅ ପରି। ତୁମେ ମା ପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଳନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଏମିତି ପାଳନ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ନିଶାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ରୁମକୁ ନେଇଗଲି। ତାକୁ ପଚାରିଲି କି ସବୁ ସତ କହ, କି କଣ ହୋଇଥିଲା? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କି ଭାଉଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ଭାଇଙ୍କ ନଜରରେ ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶାର ଏକଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଗାତରେ ପଡିବେ। ପରଦିନ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ଗଲି। ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଭାଇ, ଆଜି ଅଫିସରୁ ଅଧା ଛୁଟି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କଲେଜରୁ ମତେ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏକ ସତ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କିଛି ନ କହି ପଳେଇ ଗଲେ। ତେବେ ସେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଧା ଛୁଟି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଘର ବାହାରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଇଶାରାରେ ଡାକିଲେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଭାଉଜ ଡାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ଭାଇ ପଚାରିଲେ କି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କି ବାସ୍ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ସବୁ ସତ କଥା ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଡାଲି ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଭାଉଜ ମୋ ହାତରୁ ଡାଲି ନେଇ ରୁମକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବିରେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଭାଉଜ ନଥିଲେ। ଭାଇ ସେ ଝରକାରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଭାଉଜ ନଜର ଆସିଲେ। ସେ ଜୋର ଜୋର ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଇ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସେ ଝରକାରୁ ଡେଇଁ ପଡି ଭାଉଜଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପିଛା କରି କରି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେଠିରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଭାଉଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗପଛ ଚାରିଆଡେ ଅନେଇଲେ ତ ପଛରେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଫିକା ପଡିଗଲା। ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭାଇଙ୍କର ରାଗ ପୁରା ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ଶିଲା, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ସାରିଛି। ମିଛ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସବୁ ସତ କଥା କୁହ। ଭାଉଜ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଡରି ଡରି କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ପରି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ମତେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଦବ। ଏକଥା ମୋ ବଡ ଭଉଣୀକୁ କହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ସାଧୁ ବାବା କହିଥିଲେ କି ପୁରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କିଲୋ ମସୁର ଡାଲିରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦବ। ଏସବୁ କରିବାର ଆଜି 25 ଦିନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତମେ ମାନେ ଯିବା ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମୁଁ କରୁଥିଲି।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ସେ ଏଇ ମୌକାରେ ସେ ସେଇ ଖରାପ ପିଲା ରବି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଚିଠି ଆଉ ଭାବ ଦିଆନିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମତେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଅଧା ରାତିରେ ଉଠି ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମତେ ରବିର ଚିଠି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ନିଶାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ସେହି ଚିଠି ନିଶାକୁ ଦେଖେଇ କହିଥିଲି କି ଏସବୁ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତୁମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ନିଶା ତ ମତେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲି କି 30 ଦିନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ନିଶାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରତ ପୁରା ହେବା ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କି ନିଶାଙ୍କ ଠିକରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶା ଆଡକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଛିଡା ହୋଇଥିଲା। ଭାଇ ନିଶା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ କହିଲେ କି ଯେ ନିଶା, ଯଦି ରବି ଭଲ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୋ ବିବାହ ତା ସହିତ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ପିଲା। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ତାର ନଜର। ନିଶା କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଭାଇ, ଘରେ ଏକେଲାପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥିଲି। ରବି ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଭାଇ ତା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରୁ ବୋଝ ହାଲକା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରୁମକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି, ସେ ଆମ ମା ପରି। ଖୁସିରେ ଲୁହ ନେଇ ଭାଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଫେରି ଆସିଲା। ତ କାହାଣୀଟି ଏମିତି ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।